tuổi Làm 19 là gì vậy? Hanel ơi, làm 19 là gì vậy? 1980 Minuk là 50 tuổi 총 남편 헌비야 총 vô người yêu gì vậy? 헌몬 비했죠. 지금 어디에 있어요? 어머니 집에 있어요. 본가에 있어요. 특자냐, 특자. 김은 자주 그래. 김 ở Việt Nam rất nhiều. 그게 더 좋아? 많다고. 한국 nổi tiếng kim của Hàn Quốc nhầm môn kim là nổi tiếng ở Việt Nam đúng không? Kim nhầm somebody tell me. nhà 특사 내 본집 진짜 집. nhà 고향 là không my house, rent house rất expensive. 김치 không kim cơm 김밥 lồng biển đúng rồi. Cà rơn Hàn Quốc nổi tiếng hơn. Cà rơn Hàn Quốc mình là cà rơn. Seaweed đúng rồi. Rồng biển ok rồng biển. nhà 특사 rồi nổi tiếng nhà 특사 là rồi nhà 특사 nhà fake nhà fake nhà 특사. Sherman's famous Korean fried chicken. anh ấy là famous Korean fried chicken. My name is famous Korean fried chicken. Đúng không? Tên của anh là Tiết Cả. ức gà. Mình ức gà. Ôi giời ơi. Mr. Chicken. Đến Hải Vong chơi với em đi. Đến Hải Vong. Thiết kết ở đâu vậy? Bài mây ticket ở đâu vậy? Cho tôi. Bây giờ anh sang Việt Nam hả? Không. Just Korean fried chicken is very famous. Ok nha. Nhưng mà miến ức gà cũng nổi tiếng. Welcome to Quảng Ninh. anh 홍대 남자. 이거 안 좋아해? 홍삼 캔디? 모르겠어. 이게 선유충이 좋아한다는데 상류층에서 베트남 상류층 사람들이 요새 물어볼까? 뭐 좋아하시는지? 그래. 아예 대놓고. 엄마가 뭐 잘 지내셨나요? 옴조이. anh 옴조이. anh ok rồi. You are Coca fried chicken wing. Mệt rồi, anh đang mệt rất nhiều. Mệt quá. 안녕하세요. 민욱이 올시다. Are you serious cute? Are you seriously cute? Thực ra tất cả mọi người nghĩ anh là người dễ thương không? Thực ra chạy hư cho mẹ tôi.
Minuk đang nói chuyện với mẹ hả? Một chút. Anh biết trai hư luôn hả? trai hư. Bad boy. trai hư. 난 나쁜 남자야. Anh là bad boy hơi cute boy. Trai hư và người dễ thương. trai hư và trai dễ thương. Thôi là quá cho mẹ tôi. I love Lizlet. Lizlet cảm ơn rất nhiều. Quảng cáo một chút. 나중에 카톡으로 말해드릴게요, 어머니. Anh nổi tiếng rồi ghê. Đúng rồi, vì anh là người Việt Nam. Anh sống ở Đà Lạt. Xem đời. Hoa. Anh đang ở Đà Lạt. Hoa rất nhiều. Đà Lạt. 베트남 사람이에요. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, thực ra. Và thà đi nhưng mà đẹp như mồ. Tinh tưởng đẹp như mồ. Còn dần dần thì nó thốt thật đi. Thốt tê 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 đi. Thanh mực tơ đồ. Tê 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 đẹp như mồ. 휴대폰 새로 하면 유심칩만 갈아 끼우면 되니? 응, 공기계 사면 유심만 사면 되지. 아, 그럼 여기 휴대폰을 하나 내려오는데 응. 유심칩만 바꿔 끼우라네? 그럼 돼. 어머니 원래 쓰시던 유심칩으로. 내 그 휴대폰 꽂혀 있는 거 그거 꼽아주라. 꼽아가지고 깨끗하는데? 맞아. 간단한데 이게 TV가 Nhà mẹ. Đang ở nhà mẹ. Đang ở nhà mẹ. Không muốn đi. Không muốn đi 고양시. 더불어민주당 이재명 후보는 강원 충청 지역을 찾아 관광산업 정책 등을 발표하며 지지를 호소합니다. 김문수 국민의힘 후보는 경제를 살리기 위해 이재명 후보를 막아야 한다며 오늘부터 90시간 전국 논스톱 유세에 들어갑니다. 이재명 후보 아들 논란 검찰에 주장하는 이준석 여친단 후보는 가지마. 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 사경 사태를 수사하고 있는 거슬이 비화폰 서버 Tại sao 가지마? 조만간 선별 작업에 Tại sao 가지마? 부모님 집에 강아지 없어요. Con chó đời. Con chó tên là Minuk. Tên của con chó là Minuk. 등 산업 활동을 보여주는 세 가지 지표가 지난달 모두 하락한 것으로 건조. 나타났습니다. 미국발 관세 여파 등으로 똥강아지. 주력 수출이 타격을 입은 데다 내수 상황마저 어려운 상황인데 정부는 수출 보호와 가지마. 마련하겠다고 밝혔습니다. 미국 연방 상소법원이 나도 안 가고 싶어. 때까지 일단 트럼프 행정부의 상호 관세 불가를 인정했습니다. Is the film finished yet? Finish. 더 커졌다는 지적입니다. 안녕하세요. 여러분 안녕하십니까? Anh Minuk ơi, Minuk rồi. Không đi Seoul hả? 오늘 저녁 Phải đi Seoul. 뉴스됩니다. Phải đi Seoul. 첫날인 어제 투표율은 19.58%, 역대 최고치를 기록했습니다. 사전 투표소에 나가 있는 취재 기준을 보겠습니다. 네, 지금 점심시간인데요. 투표하시는 분들 많이 계십니까? 귀엽죠? 네, 저는 지금 서울 구로 5동 사전투표소에 나와 있습니다. 이곳 투표소에는 젊은 청년들부터 나이 지긋한 어르신까지 소중한 한 표를 행사하기 위한 다양한 시민들의 발길이 이어지고 있습니다. 사전투표 이틀째인 오늘 낮 12시 기준 투표율은 슬렁 야장. 25.75%로 집계됐습니다. 지금까지 유권자 1,145만 명이 야장. 투표를 마쳤습니다. 지난 20대 대선 사전투표 같은 시간대 투표율보다 높게 나타나면서 역대 가장 높은 동시간대 사전투표율을 기록 중입니다.
10시까지 전국 3,568개 사전투표소에서 진행됩니다. 바띠응 만 18세 이상 유권자는 뜨 구미 된 서울 바띠응 허인 본띠응 삼촌 험삼촌 민나 오빠 최민웅 기자, 지금 사전 투표 관련해서 논란이 자꾸 생기고 있는데 이 중요한 때 도대체 선관위는 뭐 하는 겁니까? 네, 그렇습니다. 본인 신분 확인 후 받은 투표용지를 외부로 가지고 나가거나 대리 투표 정황 등이 발견된 건데요. 어제 오전 서울 서대문구의 한 사전투표소에서 투표용지를 받은 일부 유권자들이 투표소 밖에서 대기하는 일이 있었습니다. 선관위는 투표 참여 시민들이 몰리면서 Nonna, I thought you said you came back 고향 yesterday. 논란이 확산하자 선관위 김용빈 사무총장이 요마 검독된 고향. 발표했습니다. 이번에도 이 밖에도 서울 강남구에서는 파일람비에 발견됐습니다. 어제 오후 대치동 사전투표소에서 한 선거사무원이 배우자의 신분증으로 대리투표를 마친 뒤 자신의 신분증으로 아니, 나 투표를 시도한 겁니다. 뭐야? 투표소에 뭐? 두번 들어가는 뭐나이? 본 참관인이 경찰에 좀에 또. 신고했습니다. 경찰은 해당 선거사무원을 선거법상 사위 투표 혐의로 긴급 체포해 조사하고 있습니다. 지금까지 서울 구로동 사전투표소에서 KBS 뉴스 최민영입니다. 대선 본 투표율이 나흘 앞으로 다가오면서 주요 대선 후보들은 오늘도 유세 총력전을 펼치고 있습니다. 더불어민주당 이재명 후보는 강원과 춘천 지역을 하나 먹었다. 찾습니다. 안 돼. 민주당 선대위는 사전 어떤 거 비타민? 중요하며 이거. 내란 초록이? 함께 잘하셨어. 이에 많이 드셔. 더불어민주당 이재명 대선 후보는 오늘 강원 영서와 중부 내륙 지역 유세에 나섭니다. 예쁜 거 있다, 뭐가. 선수를 잇따라 찾아 유권자들을 만나고 지지를 호소합니다. 바이오 AI 의료 등 미래 산업 육성 계획을 공유하고 꼬맥이 좀 나와? 자연과 설마 공정을 말이다. 기반한 관광 비전을 소개할 예정입니다. 에이 보네. 연꽃이야? 방송에 출연한 아니, 자기가, 이게 자기가. 자기가 꽃이야. 예쁘다. 당선되면 민생 경제를 최우선으로 해결하겠다고 대과 정치가 경제를 망쳐버렸어요. 예쁘다. 경제를 진흥해줘야 이거 다 그리신 거야? 되는데 방치하거나 불필요하게 대과. 압박을 해가지고 엄마 그렇다 하지 마. 마지막 날이었는데 민주당 선대위는 투표는 총칼보다 강하다며 전국 까슬까슬하다 근데. 한국적이래. 이건 약간 베트남 거 같은데? 한국적인 거죠. 베트남 국화가 연꽃인데. 국민의 열망이 모인 결과라면서도 대박. 이거를 부기의 뜻이니까 보기. 보기. 내란으로 올라진 윤석열 참사가 다시는 있어서는 안 되기에 단호히 심판하여 대한민국을 바로 세웁시다. 투표용지 반출 논란에 대해선 선관위의 공정하고 엄정한 선거 관리를 당부했습니다. 김문수 후보와 이준석 후보의 단일화가 사실상 무산된 데 대해 대선 때만 되면 외부인을 데려와 국면을 모면하려는 한계 정당의 면모라고 비판했습니다. 민주노동당 권영국 후보는 오늘 경남과 부산에 찾아 어디에서 샀어요? 홈 샀어요. 호소할 예정입니다. KBS 뉴스 이혜림입니다. 나 알람 김문수 후보 큰어머니 90시간 전국 논스톱 유세에 들어갑니다. cousin, my cousin. 숨기는 사람은 경제를 살릴 수 없다며 루터스. 경제를 위해서라도 이재명 후보를 막아야 한다고. Đứng rồi National Flower của Việt Nam. 서울에서 청년 직장인들을 만나 Handmade. 직접 소통. Handmade 과. 이윤우 기자 보도. 과 handmade. 오늘 오전 대국민 호소문을 발표한 김문수 후보. 경제를 살리기 위해서 선물. 후보의 당선을 등조이. 해야 한다며 자신에 대한 지지를 선물. 호소했습니다. Đứng rồi. 바꾸기만 하는 부분은 이번 선거에서 반드시 퇴출시켜야 합니다. 이번에 퇴출시키지 못하면 우리 경제는 5년, 20년이 지나도 안녕. 오지 못할 정도로 무너질 것입니다. 경제는 살려본 사람이 살릴 수 있다며 김 후보가 경기지사 시절 삼성과 LG전자 누구로부터 받았어요? 시한점 등을 강조했습니다. 큰어머니. 그래서 민생 추경 30조 원 편성, 전국 GTX 확대, 도심주택 공급 활성화, 보 브라더 와이프. 국민의힘은 이재명 후보 아들의 불법 도박 혐의를 두고 공세를 보토이 이 후보가 보토이 보토이 브라더 약속하면서 브라더 와이프. 아들은 수억 원을 도박했었다며 청년에 대한 조롱이라고 주장했습니다. 고유홈. 민주당은 이재명 후보 본인, 배우자, 아들을 향한 모든 비판을
방탄으로 불러막고 있습니다. 이렇게 비판은 막고 책임은 회피하는 사람에게 우리나라를 맡겨도 되겠습니까? 저는 베트남 사람입니다. 김문수 후보 배우자 설날 저도 씨를 베트남 사람입니다. 제정신이 아니라고 발언한 데 여성 혐오이자 특권의식이라고 지적했습니다. Mình là người Hàn Quốc. 김문수 후보 역시 여성 Xin chào. 노동자에 대한 학력 비하를 투표로 Rất 심판해달라고 vui, 했습니다. rất vui được gặp bạn. 이준석 후보는 오늘 Rất vui được gặp bạn. 서울 집중하는 가운데 이재명 후보 Lần đầu được gặp bạn và rất vui được gặp bạn. Rất nhiều. Anh sang rồi, anh sang rồi. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. bắt đầu ok nha. bắt đầu. 국민의힘과 단일화 가능성은 없다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 이유입니다. 극한 폭염과 폭우 등 혼란. 기후 위기는 다양한 형태로 현실화되고 있습니다. 대선 후보들도 기후 위기 대응이 시급하다고 한 목소리를 내고 있는데 정작 공약에선 추진 의지와 구체성이 드러나지 않고 있습니다. 김세현 기자. 지난해 장마철 9차례나 닥친 시간당 100mm 이상의 극한 호우. 9월까지 이어진 극한 폭염과 열대야. 내가 이제 84시간은 처음에 이렇게 나오고 9월달에 이렇게 나오고 기후위기가 일상화되면서 이번 대선 후보 토론회에서도 처음으로 기후위기 대응 방안이 다뤄졌습니다. Mệt quá. 후보자들의 공약은 기후위기의 원인인 탄소 배출을 줄이는 데 초점이 How are your 맞췄습니다. parents? 이재명 더불어민주당 후보는 기후 에너지 tốt quá. 신설하고 재생에너지 꼭 중심의 해. 탈탄소 산업 구조를 구축. 미안해 하지마. 내가 초라해지잖아. 재생에너지로 넘어가고 있습니다. 우리나라도 재생에너지 산업으로 전환을 해야 됩니다. 점심에 식당에 갈까? 환경부를 기후환경부로 개편하고 No. 원전을 중심으로 하되 Không. 재생에너지 보급을 Mình nước phải về 고향. từ đời từ Kumi cho tên 고향 là 운전을 중심에 두고 có lẽ 4 tiếng 재생에너지도 4 tiếng 이준석 nên phải 무탄소 에너지 체계 phải đi 고향 bây giờ. 기반의 체계적인 기후 정책을 추진하겠다고 밝혔습니다. Xin chào. 매우 중요합니다. 과학과 상식 그리고 국제적 기준에 입각한 합리적 기후 정책을 마련하겠습니다. Hẹn gặp lại nha mọi người ơi. Hẹn gặp lại nha và anh chúa tốt. 실현하는 기후원법 anh chúa tốt. 이 개헌을 시민 여러분과 chúc 함께 chúc 만들어가겠습니다. tất chúc mọi người anh chúa ngon lắm. 사랑해요. 조심해. 오케이냐. 기후 위기는 에너지 전략만 잘 세우면 모든 게 해결된다는 식으로 무판하게 그런 경험적인 피해를 어떻게 줄일 것이냐에 대한 이 기후 적응에 대한 얘기는 When did you go to Kumi? Ngày mai phải về Kumi nữa một tô nữa. Để 봐요. 감사합니다. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều. Bibi 맛있게 먹어요. 밥 ăn cơm. xin mời cả nhà ăn cơm. 비비. 중앙선거관리위원회는 21대 대선 선거관리위원회는